يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يظلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أسلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن كنت وكف لم ضرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد ألت قوما إذا جلسوا عند الولادة السفياد بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عليه الخصائص ففذها تكون آمنا من شر نار وشرق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابته وسلم الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه والتابعين التابعين من تبعهم بإحسان الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا المظلم في هذا الكتاب والإمام النووي ومر الجابر شيخ الدين الأسقلاني والشيخ شاكر الأخرواوي ثم إلى الله مرحوم كريم الله بن حسين كريم محمد سيد بن نجي سمين الجنبان من المحبين خصوصا من وقف وصدق وأمر وبنى هذا وصلى والمدرسة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ومشايخنا ومعلمنا ومن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين ورزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا توفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة آمين. على ما نوينا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
وقال تعالى أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin shaimin jamaah salat subuh dan juga kuliah subuh Ramadan musalla al-jihad. Ya, mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap orang tua, para sesepuh, para hujat, para asatidzah. Wabil khusus segenap pengurus DKM Mushola Al-Jihad dan juga segenap panitia Syiar Ramadan, juga tokoh kita, ketua kita Bapak Hamdani, segenap ketua RT, juga segenap para hadirin semua yang hadir. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita dicatat termasuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya menyisakan waktu 4 hari ke depan. Ya. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang berharga, menjadi hari-hari yang mahal. Ya. Karena memang inilah sisa yang terbaik di antara yang terbaik di bulan suci Ramadan yang masih kita akan dapatkan. Ya, ada 4 hari ke depan yang bisa saja 4 malam ke depan ini menjadi malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, yang memang bahasanya ganjil, ada bahasa 27 gitu kan ya, ada bahasa 29 dan sebagainya, yang muktamad di 27. Namun kita berharap dari awal Ramadan, gitu kan ya, malam berapapun itu, gitu kan, kita berharap ada satu malam yang ketika kita munajat, ketika kita qiyamul lail, mudah-mudahan ada di antara malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang Lailatun khairun min alfi syahr. Ya. Oleh karena itu, ya, malam-malam tinggal menyisakan ini, kalau kata Nabi, ya, syadda mi'dar. Nabi makin semangat ketika menghadapi 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, memang kadang sudah menjelang akhir hari ini pikiran orang udah kemana-mana nih. Pikiran sudah mulai kemana-mana nih, gitu kan ya. Apalagi yang mau pulang kampung lah, ya udah mikirin one way, udah ini dan sebagainya, gitu kan ya. Baju lebaran, ya macam-macam dan sebagainya. Itu menjadi sebuah variasi dalam akhir Ramadan. Ya. Jadi ketika awal Ramadan, ya, idza halahilu Ramadan, ketika memang datang awal Ramadan itu, maka sahal malaikatu wal kursyu wal haibatu wal arsyu, maka penghuni langit itu semuanya bergembira. Ya, malaikat gembira, arsy gembira, semua penduduk langit gembira. Mereka berkata, tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala minal karamah.
Beruntung kepada umat Nabi Muhammad yang mana mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Ramadan. Ya, jadi malaikat-malaikat itu senang, gembira. Namun ketika di akhir Ramadan, gitu kan ya. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, ketika sudah menjelang di akhir-akhir Ramadan, gitu kan ya. Maka bakatis samawati wal ardu, maka langit dan bumi menangis. Ya, saat kita sudah mulai senang nih, gitu kan ya. Gitu. Apalagi THR udah mau turun. Ya. Bakatis samawati wal ardu, penduduk langit dan bumi sedih, gitu kan ya. Nangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu musibah yang menimpa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ayyu musibatin ya Rasulullah?" Musibah apa ya Rasul? Maka sahabat bertanya seperti itu, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala zihabu Ramadan." Musibah yang menimpa kepada umatku, kepada kita semua adalah perginya bulan suci Ramadan. Ya Allah ya. Apakah kita sampai di akhir Ramadan? Wallahu a'lam. Walaupun tinggal 4 hari. Ya. Yang jelas bahwa harapan besar kita memang brand Ramadan itu adalah ampunan. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka syahra Ramadan." Orang yang berjumpa, yang mendapatkan bulan Ramadan, walam yasum ila akhirih. Kemudian dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Walam yughfar lahu, bahkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tiket ya di antara yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah ketika telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu intinya adalah menjadi ampunan. As-salatu ila salati mukaffaratun. Ketika sholat hadir, panggilan sholat berbunyi. Ketika sholat sampai kepada sholat yang kemudiannya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semua adalah menjadi ampunan. Sama ketika Ramadan datang, Ramadan ila Ramadan mukaffaratun. Ya, jadi datangnya Ramadan itu menjadi ampunan. Begitupun ketika kita puasa. Ya, yang kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala yang penuh keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita biasa disebut sebagai fitrah nih. Ya, makanya disebutnya ketika masuk hari raya Idul Fitri, hari raya disebutlah sebagai hari yang penuh dengan kefitrahan. Kenapa? Karena memang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sesi terakhir subuh hari ini di 25 Ramadan, saya ingin menyampaikan satu hadis dari satu makalah dari sahabat Anas bin Malik. Beliau adalah sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW yang memang beliau didoakan oleh Rasul, ya Allah berikanlah
anak dan harta kepada Anas bin Malik ini dan berikanlah keberkahan kepadanya. Ya. Maka sahabat Anas yang awalnya miskin, gitu kan, ya, kemudian dengan berkah doa yang didoakan oleh Rasulullah, dia menjadi orang kaya. Ya, kayanya bukan hanya sekedar kaya harta, tetapi juga kaya ilmu, kaya anak, bahkan kaya umur. Ya, ini sahabat yang umurnya 103 tahun. Ya, di antara sahabat yang paling panjang umurnya adalah sahabat Anas bin Malik. Ya, dan anaknya pun lebih dari 100 anak. Gitu kan ya. Itu yang gitu kan ya. Biangnya satu orang ya. Gitu. Ini anaknya paling banyak di sahabat Rasulullah. Ya. Dan beliau 10 tahun mengabdi di rumah baginda Rasulullah SAW. Dan di antara sahabat-sahabat, sahabat Anas bin Malik memiliki urutan ketiga yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan lil mu'mini khamsatu ayat. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu memiliki 5 hari raya. Jadi kita coba pengen buat bukan hanya Idul Fitri saja kita dapatkan. Ya. Kalau Idul Fitri kan cuma sekali-kalinya, gitu kan ya. Tapi kita pengen dapat banyak Id. Gitu. Makanya sahabat Anas bin Malik ada 5 Id hari raya yang bisa didapatkan oleh orang beriman. Nanti kita berupaya nih, gitu kan ya, berupaya untuk mendapatkan hari raya tersebut. Yang pertama al-awwalu kullu yaumin yamurru 'alal mu'mini wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumun 'id. Yang pertama adalah setiap hari berjalan pada orang beriman tidak dicatat hari itu satu dosa pun, maka hari itu bagi orang tersebut disebut sebagai Id atau hari raya. Inilah esensi Ramadan. Bahwa Ramadan intinya adalah mengendalikan diri. Ya. Jadi ketika kita mampu untuk menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami dan istri, bahkan mulut kita puasa, mata kita puasa, telinga kita puasa, bisakah di hari-hari selanjutnya di luar Ramadan kita pun mendapatkan hari raya? Kenapa? Karena kita tidak melakukan dosa. Sebenarnya yang mau dibawa ke sini nih sebenarnya, gitu kan ya? Yang mau dibawa dari puasa seperti itu. Ya. Mampukah kita mempertahankan fitrah kita? Ya. Yang kalau bahasa Ramadan terkenalnya setan diborgol, gitu kan ya? Setan dibelenggu. Hawa nafsu kita dibelenggu sehingga setan menjadi terbelenggu. Mampukah kita setelah selesai bulan suci Ramadan menjadikan hari-hari yang berlalu kita tidak melakukan dosa? Ini ajibnya. Ya. Wala yuktabu fi alaihi dzambun fa huwa 'id. Hari berjalan dia tidak melakukan dosa. Dosa zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada anak, kepada istri, kepada orang lain. Dengan cara menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga seluruh anggota tubuh kita. Karena berbuat dosa paling gampang. Kita tidak perlu bertemu dengan orangnya kok. Kita suuzon, kita fitnah, kita macam-macam, orang itu tidak tahu dan kita tidak bertemu. Itu sangat mudah. Dari hati kita, dari mulut kita. Makanya Rasul bilang wala tahasadu, jangan hasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan
marahan, jangan berkelahi kalau bahasa kita ini. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, nggak negor. Wala tajassasu, bahkan jangan saling membuka aib satu sama lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kita hamba-hamba yang saling bersaudara. Ya, ayatnya dijaga kekompakannya, ya, dijaga ukhuwah Islamiyah kita sebagai sesama muslim, ya, sesama masyarakat, ya. RT rukun tangga, RT-nya biar pada rukun, RW rukun warga, warganya biar pada rukun. Brandnya saja sudah rukun, baik rukun tangga maupun rukun warga. Ya kudu rukun, kudu nyontoin rukun. Jangan sampai brandnya seperti itu tapi kebalikannya. Sama dengan di jamaah, di musola, sama di rumah, di masyarakat dan sebagainya, bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama muslim, ataupun ukhuwah yang memang basyariah sebagai manusia, atau ukhuwah wataniyah sebagai satu bangsa, ini harus saling dikuatkan. Ini mohon maaf ya, semakin kesini Islam semakin tergerus sebenarnya. Posisi Islam semakin sempit. Walaupun kelihatannya aman-aman saja, ya, tapi sepertinya diposisikan tidak mendapatkan satu hal yang bisa menjadikan Islam ini bisa syiar dan sebagainya. Lihat di TV-TV jarang sekali sudah, gitu kan ya. Gitu. Acara Muharram sepi-sepi aja. Ramadan ya sepi-sepi aja di TV. Gitu kan ya. Ya beritanya one way, pulang kampung. Ya. Ada juara-juara Islam, ada juara-juara hafiz Quran sedunia dan sebagainya, tidak pernah terdengar. Ya kan? Bahkan komunis dan sebagainya, Cina dan sebagainya, semakin kesini semakin banyak. Gitu kan ya. Ini sebenarnya mengkhawatirkan. Gitu kan ya. Makanya kita sebagai umat Islam nih sepertinya harus menjaga ukhuwah Islamiyah, harus betul-betul nih. Ya. Kalau sudah diadu kanan, diadu kiri, ya Muhammadiyah dengan NU, NU dengan dan sebagainya, gitu kan? Ini kedepannya Islam akan semakin rapuh. Ya. Jadi kalau tidak kita yang membangun kebersamaan, yang paling kecil di musola, di masyarakat, maka yang besar pun akan rapuh. Kembali ya, mari kita coba untuk menjadikan hari-hari kita berlalu adalah menjadi hari raya. Yang kedua, wasani al-yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya. Yang kedua adalah hari ketika seorang beriman itu keluar dari dunia bil imani wasyahadati wal ismati min qaidis syaitan fahuwa yaumun aid. Hari ketika kita meninggal dunia, maka ketika kita meninggal dunia itu bil imani wasyahadati, kita membawa iman dan kita bersyahadah dan ismah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala min qaidis syaitan, dari tipu daya setan. Fahuwa yaumun aid, maka hari itu ketika kita selamat mendapatkan husnul khotimah, maka jadilah hari itu hari raya bagi kita. Dan ini sangat penting. Nanti kita mampukah melawan godaan setan ketika sakaratul maut? Yang begitu hebatnya sakaratul maut, gitu kan ya. Makanya perlu ada talqin, ada yang mendampingi, yang selalu nuntun kalimat illallah, gitu. Itu penting sekali, ya.
di kuping illallah, ngingetin. Kenapa? Setan begitu hebat menggoda kita. Sakaratul ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, ya. Sebenarnya target kita itu. Ya. Kalau tujuan pokok, tugas pokok manusia adalah ibadah. Kemudian tujuan pokok hidup kita adalah dapat ridho Allah, masuk surga. Dan target kehidupan kita di ujungnya adalah mati kita husnul khotimah. Makanya doa-doa kita diantaranya seperti itu. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Dengannya. Dan nanti imam juga harus menghafal doa yang sering dibaca ayat. Ya, yang di akhir doa itu ada kalimat la ilaha illallah. Ya mohon maaf, di sini saya yang baca nih. Kalau belum saya lagi baca doa. Tapi yang lainnya saya belum baca. Ya. Allahumma la tuhyina bihi ghaflah. Itu di ujung-ujung subuh tuh. Ya. Nanti kalau yang perlu saya catatkan kembali tuh. Ya, itu ayah baca terus tuh. Saya juga baca terus. Allahumma la tuhyina bihi ghaflah. Ya Allah, jangan jadikan hidup ini lalai. Wala ta'khusna 'alal ghirrah. Ya Tuhan, ya Allah, jangan kau jadikan hidup kami ini bergelimangan dengan dunia sampai enggak ingat. Ghaflah. Ya kan ya. Maka bahasa gaple dari bahasa Arab tuh. Namanya ghaflah. Wala ta'khusna 'alal ghirrah, gitu kan ya. Ghaflah wal ghirrah. Jangan kau jadikan hidup kami ini ngejar dunia yang sampai lupa gitu. Nah di akhirnya waj'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula. Bisa 3 kali kita baca itu. La ilaha illallah. Setelah itu baru Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, kami berharap jadikan ucapan terakhir ketika kami meninggal dunia adalah ucapan la ilaha illallah dalam kondisi apapun. Mau sendiri, mau ditemenin, mau di mana kita meninggal dunia, tapi ucapan yang terakhir kita ucapkan adalah la ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang di akhir ucapannya menyebut kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya. Saya berhusnuzon bahwa ayahanda, guru kita, di terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Dan ajibnya, ketika beliau mau meninggal dunia nih, kita kumpul anak-anak ini, kita baca Yasin. Selesai baca Yasin, kita bilang la ilaha illallah. Itu tangan ayah yang tadinya sedekap begini, kemudian tangan ayah melambaikan tangan seperti ini. Ini wallah ini saya bicara. Adik saya juga tahu. Tangannya dari sedekap begini, kemudian tangannya ke atas melambai begini. Saya yang bilang, ayah mau pamitan tuh, saya bilang begitu. Ini jarang terjadi. Ayah mau pamitan tuh. Kita salaman coba semua. Kita cium tangan semuanya. Setelah cium tangan, kemudian tangannya berbah. Kemudian kita bilang la ilaha illallah. Itu ketika kita bilang la ilaha illallah, semua barang-barang itu gituannya turun tuh. Habis selesai. Kita bisa nggak kayak gitu? Waj'al akhira kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula. Saya yakin ketika beliau angkat tangan itu, sadarannya masih kuat dan ucapan itu masih kuat diucapkan, apalagi dibarengin dengan anak-anaknya semua. Ya Allah, kadang saya ngeliat seperti itu suka, kita bisa nggak kayak begitu tuh ya? Ya Allah, kita bisa nggak kayak begitu tuh?
husnul khotimah itu menjadi target. Itu menjadi target, nggak bisa enggak pokoknya. Ya, makanya saya suka bilang orang yang mati COVID-19 ataupun mati yang lainnya kena virus, yang kategorinya kelihatan kata kita jelek, tapi bisa jadi itu adalah menjadi kematian terbaik. Kenapa? Dia sadar lagi mau meninggal. Udah sesak-sesak itu dia sadar bahwa dia pasti meninggal nih gitu kan. Karena saturasi sudah sangat minim. Tidak ada yang dia baca, saya yakin, kecuali kalimat la ilaha illallah. Nanti kita sadar gak itu mau meninggal, kan itu begitu. Kita sadar gak ketika kita mau meninggal dunia? Kita ingat gak baca-bacaan begitu? Ya. Untuk seperti itu ya kudu memang istiqomah kita baca la ilaha illallah. Makanya satu ulama ketika dikasih burungnya burung mahal meninggal dunia, burungnya mati, kemudian dia nangis, mau dibawain lagi sama anak muridnya, apakah ingin saya bawakan lagi? Tidak. Saya sedih bukan karena burungnya meninggal, burungnya mati. Kenapa Pak Kiai? Burung itu ketika hidup jago sekali, dia ngomong Assalamualaikum, Assalamualaikum, ngomong gitu. Tapi ketika mau meninggal dunia, nggak ada mulutnya ketutup. Itu yang saya bikin sedih. Mampukah saya ketika nanti saya sering berzikir, sering mengucapkan la ilaha illallah, namun ketika saya meninggal dunia, bisakah kalimat itu keluar dari mulut? Ini menjadi target. Karena husnul khotimah yang menjadi satu tiket orang itu mendapatkan kebahagiaan di dalam kubur dan juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khotimah bi khair sabiqah, mendapatkan husnul khotimah ya dengan cara sebelumnya berbuat baik. Yang mudah-mudahan kita semuanya kita berbuat baik, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita apa. Yang mudah-mudahan kita menjadi bagian-bagian itu. Ya. Kalau di TV memang banyak orang yang mati husnul khotimah itu. Di TV, di sinetron itu hampir rata-rata semuanya mati husnul khotimah. Bahkan orang yang begajulan kayak apapun, dia tukang mabuk, tukang minum, tukang zina, ujungnya husnul khotimah. Kenapa? Ya mau meninggal dunia dipanggil kiai, panggil ustad, kemudian dituntun tuh. Habis dituntun la ilaha illallah, meninggal aja dia. Ya orang pelan. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-yaumul ladzi yujawizu. Ya, ini antara jim dengan z dengan dal ini kudu dibedain kenceng nih. Jim dulu talak belajar keluar sebenarnya harus talaki, ngadepin guru tuh ngeliat mulutnya talaki jadi jim, ada jim nih, lidahnya agak mentok ke lakokan jim ya. Kemudian dal ini lidahnya agak mentok dal gitu kan ya. Za gitu kan ya. Maka suka beradu antara ja dengan ra dengan za. Ya, ini dempet-dempet nih antara qaf, kaf gitu kan ya. Ta, sa, sya. Itu makhrajul huruf kudu bener-bener, apalagi imam. Ya. Kalau surat yang lain mungkin masih agak surah-surah biasa masih agak, tapi kalau Fatihah itu kudu itu. Ya, kudu benar-benar dari mulai bismillah sampai walad dolin itu kudu. Ya. Kudu. Jangan sampai nantinya kalau bahasa Ustaz Saibuddin Amsir ada yang gombal. Gitu kan ya. Bahasa beliau gelumpung. Jadi semuanya harus Fatihah itu dari awal sampai akhir harus cakep. Walaupun surat pun harus cakep. Maka belajar tajwid itu menjadi sebuah keharusan. Ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Kesempurnaan Fatihah tidak bisa
dengan yang lainnya kecuali belajar tajwid, maka belajar tajwid menjadi wajib. Siapapun ya, belajar sama teman, belajar sama orang, datengin atau belajar saya mak bertanya tuh, saya udah bagus gak Fatihah saya, itu penting soalnya. Fatihah saya sudah bagus atau belum nih, itu penting nanya begitu, sehingga terkoreksi mana dari mulai bismillah sampai kepada walad. Makanya ketika imam sholat taraweh yang makainya tadwir gitu kan ya, itu kudu jago juga. Kan ada yang namanya tahqiq dalam tajwid itu, dalam bacaan Quran itu tahqiq. A'udzu bil, itu tahqiq itu. A'udzu billahi minasy, tahqiq itu. Masuk tartil agak lebih cepat sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tartil. Naik dikit, cepetan dikit, itu namanya tadwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kayak bacaan orang imam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan ya. Tadwir lebih cepat lagi. Itu biasanya orang buat ngapalin Quran. Nah, ketika lagi imam tarawih tadwir cepat itu, kalau lagi baca imam biasa tartil, masuk sholat tarawih menjadi tadwir cepat. Itu cepatnya juga harus betul-betul. Ya. Nanti ke depannya memang harus lebih baik, gitu kan ya. Jadi matinya huruf di Fatihah di akhir itu, kalau mau mati, kalau mau hidup, gitu. Jangan mati enggak, hidup enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdulillah. Kalau mau diwakafkan harus milhamdulillah. Gitu kan ya. Kalau mau diwasol ya, itu antara satu kata dengan, kalau mau berhenti ya berhenti. Maliki yaumiddin. Kalau mau hidup ya maliki yaumiddini, dini iya. Itu dilihat itu yang 7 ayat itu. Ya, supaya ketika kita baca tajwid cepat itu memang bagus. Ya, terutama Fatihah. Ya. Yang ketiga, wasalisu al-yawmul ladzi yujawizhu fihi sirat. Yang ketika kita berjalan di siratal mustaqim, wa ya'manu min ahwalil qiyamati, dan orang tersebut aman dari huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Wa yakhlisu min aidil khusumi waz zabaniyati fa huwa yaumun aid, dan dia mendapatkan keselamatan, keamanan dari malaikat zabaniyah dan malaikat-malaikat yang memang ditugaskan untuk menyiksa. Fa huwa yaumun aid. Jadi kita sering lihat di gambarannya bahwa katanya Siratal Mustaqim perjalanan panjang yang jalannya ratusan tahun gitu kan ya, yang dia ada naik, ada turun dan sebagainya, yang digambarin katanya lebih tipis daripada rambut dibelah 7 dan sebagainya. Di bawahnya ada neraka jahanam. Mampukah kita melewati itu? Mudah-mudahan ya, orang yang sembahyang rajin, orang yang puasa rajin, orang yang rajin, insya Allah nantinya jalannya beda-beda nih. Ada yang lari, ada yang terbang, ada yang seperti kilat menyambar ya. Orang yang nantinya ada kilat seperti apa? Kalbartil hatib, orang yang tiba-tiba langsung ada di ujung aja ya. Ini mudah-mudahan jangan mampu aja kan. Ada yang kayak burung, ada yang kayak apa gitu ya Allah. Ya, pokoknya kita mau model apa kayak jalannya terserah ya Allah, yang penting kita bisa sampai. Ini selamat dari huru-hara hari kiamat. Nanti bagaimana begitu hebatnya hari kiamat ya yang terjadi. Warabi'u, yang keempat adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah,
yaitu hari ketika orang tersebut, orang beriman, yadkhulul jannata, dia masuk ke dalam surga, wa ya'manu minal jahimi fa huwa yu'min, selamat dari neraka jahanam. Waduh, ini udah super. Ya. Wa man zuhziha anin nar. Dalam hal disebutkan orang yang selamat daripada api neraka. Wa yudkhilul jannata, dan dia berhasil masuk surga, faqad faza. Allah bilang dialah orang yang beruntung. Selamat dari api neraka dan dia bisa masuk ke dalam surga, dia hari itu menjadi hari raya. Karena banyak saat itu hari-hari orang tidak selamat. Fi jannati yatasaalun. Nanya-nanya di surga, si fulan gak ada, maka nanti kita jadi sadar semua nih. Kalau di antara kita gak ada, kita demo di hadapan Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, nih teman saya ngaji, kasih rahmat ya Allah. Nanti kita fi jannati yatasaalun, di surganya nanti si anu gak ada, kita cari dari lantai 1 sampai lantai 8. Di surga gak ketemu. Anil mujrimin, ternyata dia masuk neraka dulu. Naudzubillah, masuk neraka dulu. Gak ketemu, kita cari. Nanti tugas kita cuma bersilaturahim dan menikmati surga. Udah gak ngaji lagi di sono. Udah gak ngaji, udah gak terawih. Ya, pokoknya kita tinggal silaturahim doang. Kita cari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ada gak di si anu, ada gak di si anu. Gak ada, kita cari. Kita tanyain nanti. Kita minta, ya Allah, teman kita duduk ngaji. Masuk surga. Ini namanya tujuan hidup kita, dapat ridho Allah, masuk surga. Nah, yang kelima, yang terakhir, wal khamisu al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbi, yaitu ketika orang tersebut melihat kepada Allah di dalam surga, fahuwa yaumun aid, maka itu adalah hari raya. Jadi surga itu indah, tetapi yang menyebabkan surga itu indah adalah ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad dan kita berjumpa dengan Allah. Maka ulama-ulama bilangnya apa? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena ulama-ulama kita nggak mau masuk surga tapi nggak ketemu Nabi Muhammad. Makanya lisa ini farhatan. Orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, senang ketika mau buka puasa. Mau minum, mau makan kan enak nih, seneng banget kita. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu ketika bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Insya ya, harapan kita 5 menit lagi nih. Pertama, bahwa kita berharap supaya sampai Ramadan yang akan datang. Ya, tahun ini banyak saudara kita mungkin yang nggak ketemu dengan kita karena sudah dipanggil oleh Allah. Ya Allahumma a'id alaina Ramadan sinin ba'da sinin. Ya Allah, kembalikan kami kepada Ramadan yang akan datang. Tahun demi tahun kita bisa sampai Ramadan. Yang kedua, harapan kita seluruh amal ibadah kita di puasa ini ataupun di luar bulan puasa semua diterima oleh Allah. Jangan sampai nanti kita ketika hadap kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena ibadah kita dicoret-coret, ibadah kita disilang. Kenapa? Tidak SOP, tidak standar operasional prosedur, tidak NSI. Makanya kudu ngaji nih. Ngaji itu kudu, bukan dengan saya, dengan siapa aja, silakan. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok masih ada satu sesi ya, hari Minggu. Satu lumudin ya? Iya. Penutup ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin dan juga
juga saya berterima kasih kepada segenap pengurus mushola, segenap panitia syiar Ramadan, segenap para jamaah yang sudah hadir di majelis subuh Rabu Ramadan. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Insyaallah nanti setelah Ramadan kita kembali ke majelis ilmu, ke muslim. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan buat kita, buat jamaah kita, buat keluarga kita, buat semua saudara kita. Allah berikan kita taufik hidayah, sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu menjadi orang yang soleh dan soleh. Amin. Usaha dagangan kerjaan urusan kita lancar, sukses halal dan barokah. Mudah-mudahan ke depan Islam semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin diberikan taufik hidayah, para ulama diberikan kekuatan dan kemenangan. Mudah-mudahan Covid-19 dihancurkan oleh Allah. Amin. Yang sakit dari keluarga kita Allah angkat penyakitnya. Bil khusus istri Bapak Haji Hamdani ya, yang masih dalam pemulihan, mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiat, diangkat penyakitnya oleh Allah. Begitupun keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. La hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma farham walidina, Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Barikillahum lana fi syahri Ramadan wa a'id alaina sinin ba'da sinin sayyidina ghairu muntaqisin radina ghairu syakidin mujtami'in ala mutafariqin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqsirana. Allahumma la tuhlina bihi khuflah wa la ta'khusna ala al-ghara waj'al akhira kalamina minad dunya inda tiai ajalina qawla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu